سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب کلیم اللہ علیہ السلام میری ذات پر درود و سلام پڑھتے، اور میں نے دیکھا اپنی مزار میں بھی تھے۔ پھر جب میں وہاں مسجد اقصی پہنچا تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تشریف فرما، روح اور جسم کے ساتھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، جناب شان معراج مصطفیٰ، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ نے امامت فرمائی۔ امامت کے بعد انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس سے، پھر اسی طرح جناب یوسف، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم سے ملاقاتیں کرتے کرتے پھر آپ بیت المعمور پر پہنچے، وہاں فرشتوں کی امامت فرمائی، اور پھر آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اللہ اکبر۔ آپ نے وہاں بڑی بڑی اشیاء کو دیکھا، اور آپ نے تو اتنے تک بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی کھوپڑیاں جو ہے لٹکی ہوئی تھیں، لوگ کوئی الٹے لٹکے ہوئے تھے، کوئی کسی طرح، یا آپ نے جہنم میں یعنی جہنم کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا، زمین پہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا۔ جناب بلال کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی، اللہ اکبر۔ جب آپ جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو حوروں کی سردار نے عرض کی، آقا میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ توجہ ہے نا، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بلال لایا ہوں، تیرے لیے بلال لایا ہوں۔ اور عرض کیا، میں اتنی خوبصورت اور حوران جنت کی سردار، میرے لیے بلال؟ اور آپ نے فرمایا یہ تو میری رائے ہے، یہ تو میں نے فرمایا ہے نا، میں بلال لایا ہوں، بلال سے پوچھوں گا کہ بلال تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جنت کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک جناب جبریل علیہ السلام رک گئے، عرض کیا اگر ایک بال برابر بھی میں آپ کے ساتھ چلوں تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ اور جناب جبریل نے پیغام دیا، عرض کیا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، قیامت کا دن آئے گا اور پل صراط کا سفر ہوگا، آپ کی امت کے لیے مشکل ہوگا، تو میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام دینا کہ جب پل صراط کا سفر ہو، آپ کی امت کا گزر ہو، اس وقت میرے پر بچھے ہو۔ جبریل علیہ السلام اپنا پیغام حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ بات پوری ہو گئی تیری، ایسے ہی ہوگا۔ اور آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، جب عرش اعظم پہ پہنچے، تو جب اپنی نالین اتارنے لگے تو اللہ نے فرمایا وہ کلیم تھا جس کے لیے حکم ہوا فخلا نعلیہ، اپنے نالین اتار لو، لیکن تو حبیب ہے، تو اپنے نالین سمیت آپ عرش پہ چلے آئیں گے، آپ نے نہیں اتارنے، کیونکہ عرش جو ہے بوسہ دینے کے لیے ترس رہا ہے۔ جب عرش پہ پہنچ گئے پھر آگے چلے، آگے تشریف لے گئے، پھر ایک جگہ پہ حکم ہوا کف یا محمد، اے پیارے حبیب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ جب آپ وہاں پھر حکم ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آپ وہاں پہنچے، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ رب نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب ہو، اور قریب ہو، بلکہ اتنے تک فرمایا جب 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہا، اور اللہ اکبر، اللہ نے
हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं रआइतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुझे तमाम खजानों की चाबियां दी हैं, और अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात की चाबियां मेरे हवाले की, जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां, बल्कि कायनात का जरा जरा, और अल्लाह ने अपनी जैसे कि उसकी शान के लायक है, और अपने दोनों दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखे, शानों के दरमियान, और फिर मैंने ठंडक महसूस की और तमाम जहानों का इल्म मेरे सीने के अंदर आ गया। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और ज़मीन व आसमान, जो कुछ भी ज़मीन व आसमान के अंदर है वो सारा का सारा मेरे अल्लाह अकबर इल्म में आ गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे रब ने पूछा, मुहिब जब अपने महबूब मुहिब के पास जाता है, या मुहिब अपने महबूब के पास आता है तो कुछ तोहफे लाता है, आप क्या लाए हैं? मेरे महबूब ने अर्ज किया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली फेली इबादतें, बदनी इबादतें तेरे लिए हैं। तो अल्लाह ने, और बल्कि हुजूर ने अर्ज की, मैं तो वो लाया हूँ जो तेरे पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मैं तो अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? तो हुजूर ने अर्ज की मैं आजिज़ी इनकिसारी लाया हूँ, तुझे तो किब्रियाई सजती है। फिर 18 साल की रात, ये तो कुरान कहता है मुख्तसर हिस्सा, लेकिन इतना अरसा कुरान के मुताबिक मुख्तसर हिस्सा, लैलन थोड़ा सा हिस्सा। हाज़रीन मोहतरम, ये पता नहीं कितनी देर तक आका अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, क्या क्या राज और न्याज की बातें हुई। और फिर अल्लाह ने भी अपने महबूब को तोहफा दिया 50 नमाजों का, और वो 50 नमाजें जब लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पर जनाबे कलीमुल्लाह तशरीफ फरमा थे। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए क्या लेकर जा रहे हो? अल्लाह ने 50 नमाजें दी और 6 माह के रोजे। आपने अर्ज की हुजूर मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है, अपनी उम्मत को देखा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, और आप तखफीफ करवाइए। मुख्तसर करूं कि आप 9 बार रब के हुजूर तशरीफ ले गए, क्योंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया कि कोई ऐसा बंदा भी है जिसे तू अपना दीदार करवाएगा सर की आंखों से? अल्लाह ने फरमाया हाँ, मेरा हबीब है, उनको सर की आंखों से दीदार करवाऊंगा, लेकिन तू छठे आसमान पे रहना और वो मेरा दीदार करता रहेगा और तू उनका दीदार करता रहेगा। तुम यानी आप उनका दीदार करते रहना, वो मेरा दीदार करते रहेंगे। 9 बार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया। आपने अल्लाह का दीदार किया और जनाब मूसा ने आपको देखा। और फिर 5 नमाजें रह गई। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फरमाया जो 5 पढ़ेंगे उन्हें सवाब 50 का दूंगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है, 5 नमाजें क्या, एक भी नहीं पढ़ते। हुजूर ने फरमाया कुर्रतु आइनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का स्तून है, नमाज मोमिन की मेराज है। लेकिन आज देखें कि हम 5 वक्त हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनते हैं, लेकिन फिर आते नहीं हैं। उसकी रहमत आवाज दे रही है। क्या वक्त, जब वो वक्त आ जाएगा, जिंदगी का सूरज गुरूब होने लगेगा, फिर हमें पता चलेगा ओहो हम क्या कर बैठे हैं, क्या कर गुजरे हैं। दोस्तों, आज वक्त है, रजब का मुबारक महीना है। हमें चाहिए कि हम जितने भी बैठे हैं आज से अहद करके जाएं कि हम 5 नमाजें यकीनन कभी कोई एक नमाज भी तर्क नहीं करेंगे। और यकीनन सारी अल्लाह ने जो नमाजें दी हैं, तोहफा दिया है हबीब को, और उस तोहफे की कदर करेंगे। और देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मेरी आंखों की ठंडक है। जब आपका उम्मती 5 वक्त नमाज अदा करता है तो मेरे करीम आका को राहत पहुंचती है।